Ben sizin uşağımda gelmesine. Bol. Ne uğraşıp Hayırlı toğladı. Yaşondu gördük mü sen? Benim adam şurangandan kaçıp ketkenler uşağı. Jatıyanda. Canlı bas. Aslında bala bağış oңой эмес да. Мен азыр өзүм жалгыз бой 5 баланы багып келатам. Atam менен жүрөт болчу көп жүрөт. Sen köp жүрөт белең. Баягы. Темир чогулуп чыгар белең. Atam сатчы мен чогулдап болгон кеде седе атам менен чогулуп. Өкөңөр чогулуп жүрчүңөр белең. Чогулуп сатчы. Sen jürgende korkup kaldım. Onlara kalıp badarım jürgüp de toktoldım barda sözüm. Söz koyuyorsa sanıtlarını sen bize. Balasının Ben tırmanını alıp ben böyle açığa kalıp jürgün çok mallarım ben. tırmanını alıp koyuyorsun. Hayırlı toğladı. Yaşondu gördük mü sen? Benim Adam şurangandan kaçıp ketkenler uşağı. Jatıyanda. Canlı bas. İyi zaten getirdik. Soğukasam ne solaysın? Soyukkanını istiyor. Baspasam ne solaysın beni. Jörtürös beni. Sağlandı ben sana görsün. Урушпагыла болду. Соттор эле сүйлөшөсүңөр. Мынакей урматтуу токтолуктар, Айнур эженин тагдыры мына бүгүн ушу жогорку сотто. Biz de o şunda öbürlük biz yaşına güzel oluruz. Үй бүлөлүк арыздашуудан келип чыккан ошол жер талаш маселеси бүгүнкү күндө жетип аласың менен жер талашы жогорку сотто. Ne yazıyorsun da? Yine köp neresin? Ben жазбай дейишмесем силер дейишип атасыңар. İyi anama hakem deyip kal. Ben там типатпен Tamam hadi. Birinci burası gerçeği. Мага не Ne? жазасыңар? Eşek uydan propiskadan çıkkın da cesalas. Diyecek yok mu eşek de cesalas. Ayıp olan ne? Yesimli korkmasam. Bitti. Akıllı mısın? Senin aracı bitti. Kanıyordu şu bu. Kanıyordu. Büyüyecektin bu. Kaynaktan olur. Büyülesip silер болса sonra bir olsa akıllı suratpay koy. Айтсам да мына Yaşına kadar Adresimiz var. Yergen bize öyle olacağım. Ben etime gerek yok durmay bir tuğanlarga dep durup kabul olamam. Tartıyorsun bunu. Oynam gözüm gözüm. Ben yemeğim bular beni iş kadar gördü öyle dedim. Şu an ben bir çiğne çay içtim bile bilirdim. Силер мен эмес, бир тууган экөөңөрдө киши катары көргөн эмесмин. Көргөнбүз. Аны ошон үчүн чыгып кеткен. Мен эски ат чалсам, каерде жүрсө аман болсо, аман жүрсө болду деген сөздөрдүн, значит мен эч кимге керек жок деп айткан. Сен зейине чыгып өлөсү ишин. Мына өзү болсо. Бирөө кызга коюп атып жүрүшүн. Ошон ошондой бас. Жаш мен керегим жок бир туугандар деп туруп ичкен. Ошондой кыйнагенсине алдыңарда машинаңар бар, ар бириңерде. Oturganlar, bas hani tabersen. Ne cennet pas adaştık mı sonra bitti? Araştırmayla beraber şu hocadan çıktığımda bu kötülerden ben yola gittim. Doktor Halil Alkaş doktor senin son olsun. Soyun kanadan alıp senin kapını yaşadı. Ağzı gelip başka çıktın aldı var. Gözüme ben böyle gelip kayıp kalkan yol kalk bilmek tokasın. Senin soyun olup böyle bulmuyorsun. Kayıp soyun kapısından karşısını verir. Gel aytıyorsun. Bilgen boğulmanızı söyledi. Ben uçmadım da uçmaya olsam ölüp de filmler bilmeyi izleyip duruyor. Az yazı sunmak yani. Ama uçmayı alıyor musun? Ne görürsün? Aksam matematik var. Altay'da gibi. Ben nasıl geçmek gelince uçmaya Kalktın sağlam. ölümde filmler benim siz bilmeyi izledim. 4 yıl payız kaçırırsa gelirim yoktu. Kanı payız kaçırırken ben bunu. Sen adresin bu şekilde niye bir şey sonucunu tut da. Bir süre tuttu. Sen adresin var bile. Ben sizin uşağımda gelmesine. Bol. Ne uğraştım ben. Bol эже. Ben sizin uşağımda Тагдырлар талкаланбасын, үй бүлөлөр бекем болсун. Достор, сиздерге аңгемени кыскача баяндап бергим келип жатат. Назарбаев Каныбек Бектурсунович ушул ага бул дүйнө менен кош айтышып кеткенден кийин иштин баардыгы башталып жатат. Назарбаев Каныбек 1981-жылы Токтогул шаарында төрөлгөн жана ал 5 бир тууган болгон, 4 кыз, жалгыз эркек болгон. Бүгүнкү күндө ата-энеси Бишкек шаарында туруктуу жашайт. Мына дал ушул Назарбаев Каныбектин жубайы Кыргызбаева Айнура, өзүңүздөр көрүп тургандай. Андан кийин экөөнүн заключение о брака, ошо нике тууралуу күбөлүгү. Андан кийин ушул экөөнүн ортосунда 7 бала болгон. Ал 7 бала Токтогул шаарынын Ондош Корголов көчөсүнүн 17 үйүндө бирге баш кошуп жана 7 балалуу болушкан. Бүгүнкү күндө албетте жашоолорунун аягында Бишкек шаарында аяктап, тагдырдын ар кандай сыноолору менен, бирок ошол үйдөн паспорт, митирке баардыгы алып, ошол кыз балдардын баардыгын ошол үйгө каттап, демек түтүн булатып келишкен.
Мына ошол балдардын баардыгын бүгүнкү күндө туулгандыгы тууралуу күбөлүктөр бар. Мен бул маалыматты сиздерге айтканымдын себеби сиздердин оюңуздар да мага өтө керек. Бүгүн мынакей күйөөсү өтүп кетти. Жесир аял жана 7 баласы бар. Бирок ошентсе дагы өзүңүздөр видеонун аягына чейин көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү күндө батирлеп талаалап жашап жүрөт. Корголов көчөсүнүн 17 үйүндө бүгүнкү күндө сатыкка коюлуп, кыйын абалга кептелип калды. Менин оюмча эки тарап тең бир пикирге келип, бир үй бүлөдө түтүн булатып, ошол чоң апасынын неберелерин багып, ошол жерде бир жашаса болмок. Бирок тагдырдын сыноосу ушундай болуп турат. Экөө жашаганга бир жерге мүмкүн болбой турат. Бирок ошентсе дагы бул 7 баланы кантип биз талаага калтырабыз? Өзүңүздөр видеонун аягында дагы көрүп, бааңыздарды берип, комментарий жазып коюшуңуздарды каалайт элем. Ассаламу алейкум, урматтуу жердештер, урматтуу кыргызстандыктар. Сиздер эсиңиздерде болсо, мен YouTube каналыман атайын ушул Айнур эжени чагылдырып, ушул 7 баласы бар, күйөөсү өтүп кеткен ушул Жесир эжени юридикалык жардамымды берейин деп атайын чечкем. Мына бүгүнкү күндө Токтогул шаарында жерге дагы атайын жер алууга кезекке да туруп койгон. Эми бүгүнкү күндө ошол кайын журту менен араздашып, ошол күйөөсү өтүп кеткенден кийин үйүн тарттырып берип, бүгүнкү күндө ошол батирлеп Бишкек шаарында оокат кылып ошо күн өткөрүп жүргөн Айнур эженин соттук отурумдарына катышып атабыз. Мынакей өзүңүздөргө маалым болгондой, канча деген барактан турган ушул материалдын баарын чогулттук. Жана ошондой эле менин биринчи билимим бул юридикалык. Мен бүгүнкү күндө ушул Айнур эженин атайын ишенимдүү өкүлү болуп берип, жогорку соттон бүгүн жаңы мына утуп чыктык. Азыр мына Дубовой паркта отурабыз. Айнур эженин өзүнүн дагы кубанычы. Негизи бир аз ушул соттордун чечимине ичи жылып, акыйкат бар экен. Биринчи, экинчи сот мени сөзүмдү эч бир укпай койду эле деп ошо эже эми юридикалык билими жок, ушинтип келген. Бүгүн Кудай буйруса ошол жогорку сотту уттук. Демек Жалал Абад областын административдик сотунун чечими жана Жалал Абад областынын административдик иштер боюнча коллегиясынын аныктамасын жокко чыгарып, жаңы башынан маңызынан таанышып келүү үчүн кайра башынан соттук отурумдарга бара турган болдук. Мына ошондой достор, ошондуктан өзүңүздөрдү коргоңуздар. Юридикалык ушундай сиздерге жардам керек болсо кайрылсаңыздар болот. Албетте убактым жетишинче, мен колдон келишинче жардам берем. Айнур эже, өзүңүз бир эки ооз сөз. Бүгүнкү күн соттук отурумга кандай, ичиңиз жылыдыбы? Жакшы. Негизи бирок сотко чейинки жагдайда сизге давлениялар көп болду. Ошол кайын журтуңуз келип аябай ызылдаштыңыздар. Сизге негизи эле жаман сөздөр айтылды. Сиз кандай ошолорго комментарий бере аласыз? Мен бул кайын журт менен ызылдашкан баары эле жалган деп ойлойм. Анан биринчи, экинчи соттон жеңилип калып, азыр бул сотко келип утуп алып, өзүм азыр кубанычым койнума батпай турат. Сага чоң рахмат. Алла разы болсун сага. Ошо мындан буягын дагы буйруганын көрөбүз. Кудай буйруса. Сиз негизи ушу биринчи, экинчи инстанцияга сизде эми негизи юридикалык билимдериңиз жок болуп калып, сизди эч ким деле чакырган эмес беле ошол жөнүндө? Жок. Мага биринчи сотто дагы чакыруу катта келген эмес, мага эч ким эч нерсе кабар айткан эмес. Ошондо Просто чечим чыккандан кийин мен кичине бир мындай кагаздын бир тилкесин көрүп, ошо Токтогулга кошунума келип ошол аркылуу гана билип калдым. Ата мен билбейт болчумун да. Аны билбесем апелляция арызында жазбай калмакмын да менчи. Сиздин ошол кайын журтуңузду да чын айтып кетишти да. Негизи ушу балдарыңдын тырмагын да ала албайсың, аларды карабайсың дейт. Негизи 7 баланы баккан, негизи колуңуз тазы, дана 3-5 балаңыз бар экен. Ошол негизи бала баккан өзү сизге бүгүнкү күндө кандай бир оорчулук жаратып, түйшүк тартып атасызбы? Ошол жөнүндө эмне элдерге дагы, жолбосо ушул кайын журтуңузга дагы ушул видео аркылуу бала багыш негизи оңой эмес. Ар бир балага ар бир өз-өзүнчө мамиле кылып, өз-өзүнчө ар бир баланын өз-өзүнчө характерлери болот. Мындай бала багыш оңой эмес да. Мен азыр өзүм жалгыз бой 5 баланы багып келатам, экөөнү кайын журтум багып келет. курсагын тойгузуш деле кыйын. Курсагын тойгузуш деле кыйын. Жаман эмес, Кудайга шүгүр. Ушул жагына делечи, бирок багып келатам. Ачка калтырган жокмун, Кудайга шүгүр. Ал тырмак алынган эмес, аны тиги булар азыр күйөөм өтүп кеткенге байланыштуу булар мага каршы чыккан үчүн мага азыр кандай сөз болсо да мага бет тырмачылык кылып Дарегиңизге аябай айтып атышат да. Мага көп нерсени айтып атышат, мен мойнума коем депчи. Бирок мен ал малда деген нооруз болчу как раз.
Мен ачка калып, балдарым ачка калып барып буларга жалдырап таштап кеткен жерим жок. Кайнатам ыйлап, балдар таштап кетип жаныма жатып кетсин 1-2 күн деп суранганынан мен таштап келдим. Атамды сыйлап таштап келдим. Аны таштап келип 2-3 күндөн кийин чалдым, атама чалып, балдарды алып кетейин десем, эжеси алып кетти деди. Анан кайынсиңим алып кетиптир, кайнечем алып кетиптир. Баардыгы бирден, бири тирко, бири кепка, бири кроссовка алып кетиптир. Бирок ошону дагы булар карасам токтоолго Айнура балдарын бага албай, бир нанга жетпей калып, үйгө келип, балдарын ыйлап таштап кетиптир деп сөз кылыптыр да. Анан мен балдарды алып келгенден кайнатам кайра суранды эле, мен берген жокмун. Мен балдарым ачка калган эмес, мен силерге ыйлап барып таштаган эмесмин. Сизди сыйлап мен берип атам балдарымды. 2-3 күн туруп кетсин макул депчи. Мен ушул сөздү уккандан кийин мен уже балдарды апаргым келбей калды да. Мен просто көңүл деп ушу балдардын чоң атасы деп апарсам, алар уже ачка калып таштап кетиптир деген сөз кылышат экен буларчы. Мен багам Мүмкүндө 4 балаңыз өзүңүз менен 5 балам өзүм менен, кызымды күйөө бергем, азыр колумда 4 бар. алар да ошол жанагы ашканада эле Ошо ашканада эле басуда жууп, ошо кыскасы ошол ашкананын ичинде иштеп эле ошо балдарды багып келатасыз. Рахмат, анда Кудай буюрса соттук отурумдарга барабыз. Мен өзүм да юридикалык жардамдарымды, билимимди берем. Ошо балдарыңыз менен ошол бир чатырчанын астына баш багып, ошол жерде үйлөнүп жайланып, балдарыңызды талаалатпай, миграция кылбай, ушул жерде үйлөп жайласаңыз сизге чоң даңк деп айтам да. Анткени Кыргызстанда сизде энелер бар, ошо кыргыз эли дагы кармалып турат, кыргыз жери дагы аман турат. Кайсыл гана эне болбосун ушу баласына камкор көрүп чоңойтуп койгон бул милдет. Сизге рахмат. Бул эми бүгүнкү күндө кандай десем, миңдеген тагдырлардын бири. Мына ошол тагдырлардын бири Айнура эженин бүгүнкү күндө жашоосу болуп атат. Мындай жашоо мен билем, күн сайын, саат сайын мындай маселелер өтө көп. Бирок мен баягы бул видео тартканымдын себеби ошол. Күрөшүңүздөр, өзүңүздөрдүн укугуңуздарды тебелетпеңиздер. Үй бүлө институтун коргоо үчүн баардык аракеттер кылсаңыздар болот. Биз мага окшогон дагы жигиттер чыгып, ушундай колдоо көргөзүп, коргоп берет деген терең ишеничим бар. Биз эле ушуга окшогон тагдырларды мындай көргөзүп коеюн дегем. Өзүңүздөр көз салып, ушу каналга жазылып, ой пикирлериңиздерди калтырып коюңуздар. Юридикалык кеңештер керек болсо сурасаңыздар, колдон келишинче, алым жетишинче айтып бергенге даярмын. Анда мезе дагы көрүшкөнчө, мына ошентип биз жогорку сотту бүгүн жакшы ийгиликтер менен чыктык, утуп чыктык. Бардык буга чейинки инстанциялардын чечимдерин, аныктамаларын жокко чыгардык. Биз менен бирге болуңуздар. Тагдырлар талкаланбасын, үй бүлөлөр бекем болсун, Кыргызстаныбыз өнүксүн. Достор, ошентип азыр Аламедин бир кичи конушуна келдик. Айнура эженин батирине, жаңы батирге көчүптүр. Ошондо бир сыра көрүп коеюн деп. Валейкум ассалам. Бул жакта сиз бөлөк турушай. Бул жакта 2 кыз жашайт. Бул жакта 2 кыз жашайт, наркы жакта. Мынактан мынакей. Общежитие сыяктуу экен деже. Бисмилла. Мынакей достор, Айнура эженин өткөндө биринчи видеомдо биринчи батирине баргам. Азыр экинчи батирине келип атам. Мына кызга кичинекей үйдө экен. Киргенде эле ошо болжолдоп 10 квадраттай чыгат. Бул четинде кухнясы. Бул четинде эженин гардеробу экен. Юркан төшөктөр бuyakta. Мынакей бул жак коридор. Бул жак кошуна үй бүлө. Жер. Мага көңүл бурбай жер. Атың ким? Жанөк. Канча жаштасың? 7-ден. 7-десиң да? 8. 8-де? Салам алейкум. Салам алейкум.
Кандай ден соолуктар жакшыбы? Жакшы. Эмне ойноп жүрөсүңбү? Атың ким? Атым бар. Ату. Ату? Жок, Ату. Артур, а? Атын билесизби bunun атын? Жок да, ким атың? Салам алейкум. Алейкум. Ден соолуктар кандай? Таныдыңбы мени? Таныдым. Атың ким сенин? Эркин. Эркин? Красавчик. Не, ойнодуңарбы жанатан бери? Ооба. Тил баганын аты Жаныбек. Ал сенин атың айта албай атат. Сен аныкын так айтып койдуң. Эң кичүүсү сенби? Мен. Молодец. Отурла кел. Кел. Арбыздан жегиле. Кандай ойноп атасыңар анан? Жакшы. Жакшы, кел ал. Эркин, сен атаңды, Каныбек атаң жакшы таанычың белең? Ооба. Ата менен жүрөт болчу, көп жүрөт. Сен көп жүрөт белең? Баягы. Атам темирлерди өткөзөт болчу. Темир чогултчуңар белең? Атам сатчы, мен чогулдап болгон кезде атам менен чогултуп. Экөөңөр чогулуп жүрчүңөр белең? Чогултуп сатчы. Анда Артур үйдө болчу, э? Артур мен менен кээде темир чогултканда ойноп эле жүрөт болчу, жүрүп калат болчу. Артур деле чыгып калчу эле. Кээдесе да ойнойт. Сизден тиртеп кеткенде суу болуп чачтан. Сен азыр окуйсуңбу, Эркин? Азырынча окуп. Мына Покровкада жүргөндө. Ооба, окучумун. Мектепке бардың да ошол жакта, э? Ооба, барам. Молодец. Сиздерге мектеп аз болсо темир чогултасызбы? Мен темир чогултпайм, жок.